ассалому алайкум бинандагони муҳтарам, ҳамватанони азиз. барномаи иттилооти набзи донишгоҳ аст ки аз рӯйдоду навгониҳои моҳи ноябр дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон ба вуқӯъ пайваста маълумот медиҳад. сараввал шуморо бо сархати хабару гузоришҳо ошно месозем. пешвои миллат ва эҳёи тамаддуни тоҷикон, баргузории конференсияи ҷумҳуриявӣ дар донишгоҳ, ташрифи сафири покистон ба донишгоҳ, конститутсия бахтномаи миллат, эҳтиром ба ин санади муқаддас, ҳамоиш бахшида ба рӯзи президент ва иҷлосияи тақдирсоз, ташрифи масъуди сипанд ба донишгоҳ, парчам нишонаи давлатдории миллӣ, баргузории чорабиниҳо ба ифтихори рӯзи парчами давлатӣ. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи иттилоотиву таҳлилии набзи донишгоҳ. моҳи ноябр дар рӯзгори кишвари азизамон мақом ва ҷойгоҳи хоса касб намуда аз муқаддастарин моҳҳо маҳсуб дониста мешавад. маҳз ҳамин моҳ дар кишвар як идда санаҳои муҳиму таърихӣ ва идҳои барҷаста ба таври умуми халқӣ таҷлил карда мешаванд. ба истиқболи рӯзи президент дар донишгоҳ конфронси ҷумҳуриявӣ доир гардид ки гузориши аввалини барнома аз рафти он маълумот медиҳад. пешвои миллат ва эҳёи тамаддуни тоҷикон таҳти ин унвон дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявии илмиву назариявӣ доир гардид. конференсия тибқи нақшии баргузории чорабиниҳои илмӣ ва илмию техникӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2019 баргузор шуд. дар кори ҳамоиш намояндаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон Носир Сайдализода, муовини раиси кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Дилноза Аҳмадзода, мудири шуъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти Суғд Тоҷибой Султонзода, ректори донишгоҳи омӯзгорӣ ба номи Садриддин Айнӣ Нӯъмонҷон Ғаффоров ва олимону мутахассисони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат ширкат намуданд. нахуст меҳмонон аз дастовардҳои илмию техникӣ ва таҳқиқотии донишҷӯёну олимони ҷавон шинос гардиданд. сипас ҳамоиши пешвои миллат ва эҳёи тамаддуни тоҷиконро ректори донишгоҳ профессор Мумин Шарифзода ифтитоҳ намуда, доир ба саҳми пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар таъмини сулҳу субот, рушди соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат ва ташаббусҳои байналмилалӣ сухан кард. дар бахши ифтитоҳии конференсия маърузаҳои илмӣ дар мавзӯъҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон кафили сулҳу субот, амнияти миллӣ ва сиёсатмадори ҷаҳонӣ, татбиқи ҳадафҳои стратегӣ ва дурнамои рушди тоҷикистон аз дидгоҳи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон. пешвои миллат постдори таърих ва эҳёгари арзишҳои миллӣ. саҳми пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар такмили қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон. ҳадафҳои пешвои миллат дар рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. пешвои миллат ва масъалаҳои татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон ва нақши пешвои миллат дар ҳалли масъалаҳои глобалии замони муосир шунида шуд. дар натиҷаи амалӣ гардондани он ҳадафҳое ки имрӯз сарвари кишвар дар сиёсати дохиливу хориҷии кишвар роҳандозӣ карда истоданд, имрӯз мебинем ки ҷумҳурии тоҷикистон ба бисёр дастовардҳо дар ҳамаи самтҳо, дар соҳаи иқтисодиёт, иҷтимоиёт, дар соҳаи фарҳанг, ҳамчун дар сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон бисёр дастовардҳои назаррасро соҳиб гарданд ки ин имконат медиҳад имрӯз мақому манзалати ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ хеле боло равад. конференсияи ҷумҳуриявӣ таҳти унвони пешвои миллат ва эҳёи тамаддуни тоҷикон дар 7 бахш идома ёфт. дар кори бахшҳо доир ба нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими сулҳу субут, истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ, рушди устувори иқтисодиёт, маориф, самти инноватсияи кишвар, татбиқи ҳадафҳои стратегӣ, эҳёи арзишҳои миллӣ, фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, инъикоси ваҳдати ориёиҳо, масоили забони давлатӣ, созандагиву бунёдкорӣ, таҳкимбахшии ҷомеа,
قانونگذاری سیاحی، تنظیم جشن و مراسم‌های ملی، حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی اهالی کشور، تطبیق سیاست دولتی جوانان، مبارزه علیه تروریسم، اکستریمیسم و مواد مخدر، مسئله های اکولوژی، تشبثکاری در حل مسئله های جهانی آب، معروضه های علمی شنیده شدند. خدمات های شایان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از جانب دیگر دلایل هم اعتراف شدند. از آن جمله تشبث پیشنهادهایی که در جاده آب کردند از طرف جامعه جهانی خوش پذیرفته شدند و در سطح بین الخلقی هم جشن گرفته میشن. هدف برگزاری انجمن علمی مبادله افکار دایر به فعالیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدمت‌های شایسته اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در بنیاد و گسترش دولت نوین تاجیکستان بود و به آن نائل گردید. معروضه های علمی افشاگر توجه و صمیمیت خاصه به قهرمانی و خدمت های بینظیر پیشوای ملت بوده برای تحکیم خودشناسی و خودآگاهی، حمایت استقلالیت دولتی، وحدت ملی و در عمل تطبیق نمودن دستور و هدایت های پیشوای ملت مساعدت می نماید. کارنامه های سرور دولت در گسترش اخلاق و آداب حمیده، تقویت حس انسان دوستی، احترام ارزش های والای فرهنگی و استقلالیت ملی به تمام تاجیکستانیان برای امروز و آینده همچون دستور و راهنما خدمت خواهد کرد. در تکیه به آموزش پهلوهای سیاست سازنده و خردمندانه پیشوای معظم ملت، تاریخ خلق خویش را دانستن، به میراث فرهنگی صاحبی کردن، زیر پرچم عنعنه و سنت‌های نیک انسان پرورانه و دیگر فضیلت‌های نجیب متحد شدن، نتیجه گیری از کار کنفرانسی جمهوری بود. در انتها برای معروضه های پرمحتوا به یک زمره اشتراکچیان سپاسنامه و به غالبان آزمون بهترین کارهای علمی و تحقیقاتی تحت عنوان پیشوای ملت و احیای تمدن تاجیکان که دانشجویان و خوانندگان لیسه دانشگاه بودند، مکافات‌های پولی و تحفه‌های خاطروی ریاست دانشگاه تقدیم کرده شد. همکاری دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان با مؤسسه های کسبی عالی کشورهای دور و نزدیک گسترش یافته ایستاده است. با مقصد تقویت همکاری های دانشگاه های جمهوری اسلامی پاکستان با دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان، سفیر این مملکت از دانشگاه دیدن به عمل آورد. سن 7 نوامبر سال 2019 سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در تاجیکستان عمران حیدر به دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان تشریف آورد. سفیر را نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد همراهی نمودند. سپس بین سرور دانشگاه مومن شریفزاده و عمران حیدر ملاقات به وقوع پیوست. در ملاقات اساساً همکاری های دو جانبه مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی جمهوری پاکستان با دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان مورد توجه قرار داده شد. ابراز گردید که من بعد دانشجویان و استادان دانشگاه با مؤسسه های عالی جمهوری پاکستان در روند تبادل تجربه، تکمیل اختصاص همکاریشان را گسترش می‌دهند. همچنین گروهی مهمانان از آثارخانه، پارک تکنولوژی و لابراتوری‌های فنی دانشگاه دیدن نمودند. اظهار امیدواری کرده شد که من بعد نیز همکاری‌ها بین مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی جمهوری اسلامی پاکستان و دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان گسترش یافته به نتیجه های نظررس علمی و تحقیقاتی نائل خواهند شد. ادامه برنامه اطلاعاتی نبض دانشگاه. کنستیتوسیه همچون مهمترین عامل تأمین استقلال ملی و یکپارچگی کشور بوده، محض این سند تغییرناپذیر بودن شکل اداره جمهوری، تمامیت ارضی، ماهیت دموکراتی، حقوق بنیادی، دنیوی و اجتماعی دولت را کفالت داد و خلق تاجیکستان را سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی اعتراف نمود. به مناسبت روز کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان در دانشگاه کنفرانسیه برگزار گردید که گزارش نوبتی برنامه از رفت آن معلومات می‌دهد.
конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон бахтномаи давлати соҳибистиқлол ва давлатдории миллии тоҷикон буда таҷлили 25-мин солгарди ин рӯйдоди воқеан таърихӣ ва тақдирсоз боиси сарфарозии ҳар як фарди ҷомеа ба ҳисоб меравад. ба муносибати 25-солагии ин санади муҳим дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон конференсияи илмӣ доир гардид. дар кори конференсия мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти суғд, намояндагони донишгоҳи давлатии ҳуқуқи ҷумҳурии Ӯзбекистон ва раҳбарону намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Хуҷанд иштирок ва баромад намуданд. ҳамоишро ректори донишгоҳ ифтитоҳ карда зикр дошт, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳамияти таърихии конститутсияро дар он ифода менамоянд, ки ин санади сарнависсоз дар таъмини сулҳу субот, ваҳдати комил ва муайян намудани низоми давлатдорӣ омили муҳим ба ҳисоб рафта, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро таъмин менамояд. бояд ҳаминро қайд намуд, ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон тамоми ҳадафҳои зарурие ки барои пешрафти ҷомеаи имрӯзинаи мо зарур буд, онҳоро ҳамчун кафолати қонунӣ муқаррар намуд. то ба имрӯз конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамаи мо маълум аст, ки ба қатори конститутсияҳои беҳтарини ҷаҳон шомил аст. меъёрҳои он пеш аз ҳама аз олӣ будани ҳуқуқ, озодӣ ва ӯҳдадориҳои инсон ва шаҳрванд дарак медиҳанд ва ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона муаррифӣ намуда истодааст. дар қисмати дуввуми чорабинӣ як зумра олимон барои дастовардҳои беназир дар самти таълиму тарбия, ғолибони озмунҳои илмиву варзишӣ бахшида ба 25-солагии конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон қадршиносӣ гардиданд. ҳамчунин бахшида ба истиқболи 25-солагии конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми факултету кафедраҳои донишгоҳ соатҳои тарбиявиву мулоқот ва мизҳои мудаввар ташкилу баргузор гардиданд. ҳадаф аз баргузории чорабиниҳо дар донишгоҳ арҷгузорӣ ба шукӯҳу шаҳомати ин қонуни асосии кишвар ва баланд бардоштани савияи дониши сиёсиву ҳуқуқии ҷавонон арзёбӣ мегардад. идомаи барнома. дар рӯзҳои таҷлил аз санаҳои муқаддас ба монанди рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва солгарди иҷлосияи тақдирсоз дар донишгоҳ адиби шинохта ва рӯзноманигори маъруф, муаллифи шеъри машҳури «Ман ориёиям» Масъуди Сипанд ба донишгоҳ ташриф овард ва бо донишҷӯёну устодони ин муассисаи олӣ мулоқоти судманд анҷом дод. شاعر، داستان‌نویس و روزنامه‌نگاری ایرانی-تباری مقیم ایالات کالیفرنیا آمریکا، مسعود سپند به دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان تشریف آورد. ادیب شناخته را رهبریت دانشگاه گرم و صمیمی پیشواز گرفتند. مسعود سپند همساله به دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان تشریف آورده با استادان و دانشجویان واخوری و ملاقات می‌نماید. در برابر ملاقات صمیمی با رهبریت دانشگاه چاره‌بینی علمی و ادبی بخشیده به روز پرزیدنت تحت عنوان نقش پیشوای ملت در احیای تمدن آریایی با اشتراک این ادیب خوش‌ذوق با دایره وسیع استادان و دانشجویان دایر گردید. مسعود سپند ضمن صحبت تاجیکستان را وطن خود خواند و ذکر نمود: من از زندگی زبان شیرین پارسی را می‌خواهم که در تاجیکستان است. من از زندگی بوی ایران را می‌خواهم که اینجا است. من از زندگی مردمان اهل دل و ساده دل می‌خواهم که همه این در تاجیکستان است. میگم من آریاییم از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله‌های سرافراز، از قعر دره‌های دلفروز. خاک وجود من انبوهی از غبار تمامی قرن هاست که از گردباد حادثه ها جان گرفته است. گرمای دست من از حرم دشت های توالود مانده است. در مورد خدمت‌های شبانه روزی سرور دولت، مسعود سپند گفت که امامعلی رحمان نه تنها در اینجا تاجیکستان بلکه در امریکا و اروپا و در همه جا محبوبیت دارد و دوستش می‌دارند. اینقدر دانشگاه در تاجیکستان تأسیس یافت و این امکان می‌دهد تا افکار مردم پیش رود، علاوه کرد ادیب. ضمن محفل ادیب با یادآوری از سنه‌های تاریخی و فرخنده تاجیکستان شعرهای وطن دوستانه قرائت نمود که با اشتراکچیان پسند آمد.
یادآور می‌شویم که شعر مشهور من آریاییم به قلم مسعود سپند تعلق دارد و آن بارها از جانب سرایندگان محبوب کشور سراییده شده است. صحبت صمیمی با این شاعر شیرین سخن و ادیب خوش‌ذوق در سطح بلند و خاطرمان به انتها رسید. به مناسبت روز پرزیدنت و 27 سالگی اجلاس تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان کنفرانس برگزار گردید. در همایش از نقش پیشوای ملت و اجلاس تقدیرساز در آرامی و ثبات مملکت، رشد ساحه‌های خواجگی خلق کشور اظهار نظر کرده شد. گزارش نوبتی برنامه ادامه بخش این موضوع است. در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان بخشیده به تدلیل روز پرزیدنت 27 سالگی اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرچم ملی کنفرانس علمی نظریوی دایر گردید. همایش اجلاس تقدیرساز آغاز دستاوردهای ملی عنوان داشته عالمان و دانشمندان و نمایندگان مقامات و اداره ها را به هم آورد. کنفرانس را معاون رکتور حکیم غیورف افتتاح نموده ابراز داشت که مرحله اساسی تاریخ صلح و وحدت ملی از اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و به حیث رئیس آن انتخاب شدن فرزند فرزانه ملت قهرمان تاجیکستان امام علی رحمان آغاز می‌یابد. سپس خادم دولتی و جمعیتی عبدالحکیم شریپов وابسته به نقش و مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در آرامی و صلح تاجیکان معروضه نمود. در ادامه کنفرانس معروضه های استادان و دانشجویان جمشید تورایف در موضوع قدم های نخستین امام علی رحمان همچون سیاستمدار سطح جهانی دوستف با نام اهمیت تاریخی اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه نوین تاجیکستان، عنوانجوی کافدره سیاست شناسی نرگیزه هاشیمова زیر عنوان نقش اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در برقرارشوی صلح تاجیکان و دانشجو میرزا کامل کامیلوف در موضوع پرچم برانگیزنده احساس جوانان برآمد نمودند. ذکر گردید که مردم شریف تاجیکستان در مثال روزگار پرتضاد خود شخصیت نجات بخش و توانای دریافت که به شرافت خدمت‌های تاریخی راه نجات را به دست آورد. به استقبال این سنه‌های مهم تاریخی در تمام کافدره و فاکولته‌های دانشگاه نیز چاره‌بینی‌ها دایر گردیدند. یکی از سنه‌های بزرگ تاریخی برای مردم شریف تاجیک این برگزاری اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان میباشد که در تاریخ تاجیکان نقش برجسته دارد. این نقطه ضمن سخنرانی اشتراکچی اجلاس تقدیرساز بحرالدین احمدov در چاره‌بینی بخشیده به 27 سالگی اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که در دانشگاه دایر گردید شنیده شد. بحرالدین احمدov ضمن سخنرانیش به حاضرین که خود به واسطه اشتراکچی اجلاسی مذکور بود از مقام و منزلت و بزرگی آن که به آینده ملت و مردم تاجیک نقش برجسته گذاشت معلومات داد. هدف برگزاری همه چاره‌بینی‌ها بخشیده به سنه‌های مقدس و گرامی از گذشته سبق گرفته تحت سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مرحله نو قدم‌های استوار نهادن و به خدمت‌های شبانه روزی ایشان ارج گذاشتن معنی داد گردید. پرچم در نظام دولتداری ما موقع خاصه داشته افادگر مقصد و مرام و آرزو و آرمان‌های دولت و ملتمان محسوب می‌یابد. پرچم ملی افادگر اقبال و استقلال، اتحاد و سرجمعی، ننگ و ناموس، وطن دوستی و وطن پرستی و هویت ملی مردم کهن بنیاد و فرهنگی ما بودم. والاترین مقصد و مرام تاجیکان را در جلوی رنگ‌های خود انعکاس می‌نماید. به مناسبت روز پرچم ملی در دانشگاه چاره‌بینی‌های مختلف تشکیل و برگزار گردیدند. در قلمرو کشورمان سلسله مقدسات و ارزش‌های ملی و فرهنگی در سطح بلند دولتی تجلیل می‌گردد که این پدیده خرسندبخش افادگر سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان محسوب می‌یابد. این نکته را رکتور دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان مومن شریف زاده ضمن برگزاری چاره‌بینی تنتنوی بخشیده به روز پرچم ملی که در دانشگاه برگزار گردید بیان نمود. علاوه گردید که همه ساله با شکوه و شهامت تازه
تجلیل روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان احترام و قدرشناسی به یکی از مقدسات و رمزهای اساسی دولتداریمان به حساب می رود. در چهاربینی تنتنوی نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخ و کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند اشتراک و سخن کردند. ابراز گردید که پرچم تاجیکستان صاحب استقلال در قطار پرچم دولت‌های صاحب اقتدار دنیا در صحن بینای سازمان ملل متحد پرافشانی نموده از هستی، شأن و شرف و آبروی اعتبار دولت تاجیکستان ملت سعادتمند تاجیک گواهی می‌دهد. انسانیت در تاریخ خیش رمزهای گوناگون را آفریده است. رمزهای سیاسی از جمله پرچم یکی از این رمزها به حساب می‌رود. پرچم در تاریخ دولتداری در تاریخ ملت تاجیک بسیار نقش مهم در دولتداری، در اتحاد و یگانگی، جسارت، مردانگی، صاحب وطنی، غرور ملی جوانان را به خاطر بالا برداشتن خدمت‌های بزرگ را انجام داده است. بنابر همین امروز در دولت‌های معاصر پرچم، نشان، سرود ملی از جمله در کنستیتوسیای کشور از رمزهای دولتی به حساب می‌رود و خاصه در جمهوری تاجیکستان مناسبت نسبت به رمز دولتی نسبتی خواستم پرچم دولتی بسیار خاصه می باشد. رهبر کشور نسبت پرچم مناسبت خاصه این را همچون یک نشانی از صاحب وطنی، دولتداری، دوست داشتن وطن و تربیت نمودن نسل نورس جوانان در روحیه افتخار از دولت و دولتداری و دوست داشتن این وطن تربیت میکنند. بنابر همین من باوری دارم که تجلیل چنین چاره‌بینی‌های مهم سیاسی واقعا برای برانگیختن احساس وطندوستی و افتخار ملی جوانان خدمت خواهد کرد. در ادامه چاره‌بینی تنتنوی یک قطار غالبان آزمون و چاره‌بینی‌های علمی و فرهنگی و ورزشی گیرندگان استیپندی ریاستی دانشگاه با مکافات پولی، سپاسنامه و تحفه‌های رمزی ریاستی دانشگاه قدرشناسی گردیدند. پرچم در همه دور و زمان معرفگری یگان خلق یگان ملت بود که هر یک خلق ملت را با پرچم خود میشناختند. چنانه که ما میدونیم تمام جوانان جمهوری تاجیکستان، چی ورزشکاران، چی آنهایی که در سمت علم کار فعالیت میکنند، با جایزه های خود با غالب آمدن در این یا آن آزمون ها و مسابقه ها با پرافشان گردیدن پرچم ما دولت ما را به تمام جهانیان معرفی میکنند. شعر و گفتار و سرودها در وصف پرچم و استقلالیت و چاره‌بینی تنتنوی حسن انجام بخشید. با استقبال روز پرچم ملی در تمام فاکولتت‌ها و کافدرها چاره‌بینی‌های مختلف از قبیل درس‌های کشاد تربیوی با نام پرچمت پرافشان با تاجیکستان عزیز، پرچم ملی رمز خودشناسی، آزمون ویکتورین بین دانشجویان در موضوع پرچم رمز استقلالیت، کنفرانس علمی عملی تحت عنوان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان و میز مداوا در موضوع پرچم ملی و اهمیت آن در بالا رفتن احساس وطن دوستی جوانان برگزار گردیدند. همچنین در ادامه چاره‌بینی‌های روز پرچم ملی در قطار بیش از 20,000 نفر شهروندان کسب و کار گوناگون داشته، کارمندان و استادان و دانشجویان دانشگاه با شکرگزاری از فضای آسایشته و رشد باثبات کشور از دو جانب خیابان به نام رحمان نبیل تا میدان پرچم ملی جمهوری تاجیکستان با پرافشانی پرچم‌های ملی و شعار و آویزه‌ها راهپیمایی نمودند. باید ذکر کرد که در روزهای تاریخی قبول گردیدن پرچم دولتی توانست که احساس گرمی وطنداری را در کاشان قلب هر فرد صاحب دل بیدار و ما را با فردای درخشان راهنمون سازد. مردم شریف و سربلند ما به خصوص نسل آینده‌ساز ملت باید از پرچم دولت خود افتخار کنند و آن را چون رمز پایداری و بقای مملکت احترام نمایند. برنامه فرهنگی ترنمگری وطندوستی و خویشتن‌شناسی طبع اشتراکداران را بالیده نموده و چاره‌بینی تنتنوی حسن انجام بخشید. هموطنان عزیز، این بودند خبر و گزارش ها که دوام ماه نوامبر در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان به وقوع پیوستند و آن را منظور شما نمودیم. شما می توانید خبر و گزارش های ما را از سامانه رسمی دانشگاه مطالعه نمایید. تا رسیدن خبر و گزارش های نو، خیر شاد و موفق و سربلند و خانه آباد باشید.